ہوتے ہیں، ان کے اپنے خدشات ہوتے ہیں۔ تو آج لکی سیمنٹ کی مینجمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس کچھ ان کے نمائندگان تشریف لائے ہیں اور وہ ہمارے ان خدشات کے جواب میں جو ان کی طرف سے وہ وضاحت دے سکتے ہیں وہ دیں گے۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا باضابطہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہیے اور بلا تاخیر میں ہمارے درمیان موجود ہیں سید نجم الحسن کاظمی صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ سید نجم الحسن کاظمی صاحب نے تلاوت کلام مجید کا شرف حاصل کیا۔ اب جو تعارفی آج کی گفتگو ہے اس کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں سید صفت حسنین صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں آ کر اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا اظہار کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکی سیمنٹ لمیٹڈ کے نمائندگان سید قربان حسن شاہ صاحب، سید فخر رضا شاہ صاحب، سید نجم الحسن شاہ صاحب، علاقہ کے معززین، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ جب سے لکی سیمنٹ فیکٹری ان کو NOC ملا تو مختلف جگہ سے، مختلف گاؤں سے لوگوں کے خدشات، کیونکہ چوگن علی شاہ میں یہ پلانٹ کی منظوری ہوئی ہے تو اس لیے کافی لوگوں نے رابطہ کیا، اپنے خدشات بیان کیے۔ میں نے کوشش کی تھی کیونکہ کافی جو ہمارے ساتھ ملکہ آبادیاں ہیں، علاقہ جنگڑ ہے، خانپر ہے، جسوال یونی کونسل ہے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ لکی سیمنٹ فیکٹری ان سے رابطہ کرتے ہیں، جو خدشات ہیں، جو ہمیں آنے والے وقت میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو کیوں نہ بیٹھ کے ہم پہلے ان سے ڈسکس کر لیں کہ یہ ہمارے خدشات ہیں اور کیا اس میں ہماری جو مشکلات سامنے آ رہی ہیں اس کو حل کرنے میں، یا وہ ہمارے ساتھ کیا آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو آج کا بھی جو ایجنڈا ہے یہ اسی سلسلے میں ہے کہ جو ہمارے ذہن میں خدشات ہیں، کوئی شکوک و شبہات ہیں، بجائے ہم لوگوں کو ان کے بارے میں بتائیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ خود لکی انتظامیہ وہ خود آپ کے سامنے آ کر جو بھی آپ کے خدشات ہیں اس پہ وہ بات کریں۔ تو میری صرف یہ درخواست ہے اعلان علاقہ سے کہ اگر جو بھی تکلیفیں ہیں، سب سے پہلے، کیونکہ چوہا علی شاہ سیمنٹ فیکٹری لگ رہی ہے، سب سے بڑی تکلیف ہمارے لیے ہوگی اگر کوئی تکلیف ہے تو۔ سب سے بڑی تکلیف، چھوٹے چھوٹے مسائل تو آتے رہتے ہیں لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارے علاقے کے لیے وہ دو ہیں، ایک پانی کا مسئلہ ہے، ایک ڈسٹ کا مسئلہ ہے، پولوشن کا مسئلہ ہے۔ دوسرا، میں نے اپنے، کیونکہ وہ بھی ہمارا علاقہ ہے، علاقہ جنگڑ، مجھے وہاں دعوت دی گئی تھی تو میں نے وہاں درخواست کی تھی اگر یہ دونوں تکلیفیں پہنچتی ہیں ہمیں، اور خصوصاً سب سے پہلے وہ آبادیاں جو بالکل ہی اس کے زد مارتی ہیں، قریب ہیں، چوہا کنجری شاہ ہے، ڈوکادو ہے، شاپر سیدہ ہے، ترمنی شریف ہے، یہ کلیالہ ہے، یہ ہم لوگ بالکل قریب ہیں، تو سب سے زیادہ تکلیف بھی ہمیں پہنچے گی۔
تو اگر ہمیں تکلیف پہنچے گی تو علاقے کو بھی ہمارا درد محسوس ہوگا. تو اس لیے آج کا جو اہتمام کیا گیا ہے، آپ سب تقریباً ہمارے یونی کونسل کے جو ہے وہ نمائندگی موجود ہے، ہر گاؤں سے موجود ہے. تو آج کا اہتمام اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمیں خود لکی سیمنٹ لمیٹڈ یہ باتیں ان کی وضاحت فرمائیں اور ہمیں مطمئن کریں. اگر ہم مطمئن ہوتے ہیں، ہمیں کوئی آپ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو پھر ایک بہت بڑا علاقے میں ترقی آئے گی، ہمارے بچوں کو روزگار ملے گا. میں کوئی زیادہ اچھا مقرر نہیں ہوں کہ میں اپنے دل سے جو بات کروں گا، اپنے دل کی بات کروں گا، اپنی بات کروں گا، آپ سب کے لیے کی بات کروں گا. تو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ میں کسی جگہ کام کے سلسلے میں گیا، تو وہاں مجھے ایک نوجوان بچہ ملا. تو اس نے کہا کہ جی 5 منٹ میری بات سنیں. میں نے کہا بیٹا حکم کرو، بتاؤ. وہ رونے لگ پڑا، الگ بیٹھے ہم، وہ رونے لگ پڑا. مجھے کہتا ہے جی میرا والد ان کا انتقال ہو چکا ہے، میں واحد اپنے گھر کا کفیل ہوں. میں نے BA کی ہوا ہے. جب میں گھر جاتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، وہ مجھے ایسی نظروں سے نہیں دیکھتے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی نظریں میرے آر پار ہو رہی ہیں، کیونکہ میں ان بے بس ہوں، میں ان کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا. میں انتہائی تکلیف میں ہوں. میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، شام کو میں اندھیرے میں گھر جاتا ہوں. میں اچھا تھا میں پڑھائی نہ کرتا، میں بیلچا پکڑتا، آپ کی مائن پہ کام کر لیتا، کسی سڑک پہ کام کر لیتا. یقین کر لیں کہ میرے آنسو ٹوٹے. میں نے کہا بیٹا آپ گھر خودداری سے جاؤ، تھوڑا سا مجھے وقت دے دو. اگر یہ پلانٹ ہمارے علاقے میں لگ گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اس میں روزگار ملے گا. اس دن سے تہیہ کیا کہ اگر لکی سیمنٹ فیکٹری ہمارے لیے باعث تکلیف نہیں ہے، باعث پریشانی نہیں ہے، تو یہ ایک بچہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پولیس کی سال بعد کوئی 30-35 جو ہے وہ نوکریاں آتی ہیں، تو 14,000-17,000 وہاں اپلیکیشن ہوتی ہے. پچھلے دنوں کلاس 4 کی تھی، حالانکہ وہ اتنی کوئی بہتر نہیں تھی جاب، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کے حساب سے وہ لوگ اپلیکیشن لے کے پڑھے لکھے پہنچے کہ ہمیں کلاس 4 پہ بھرتی کر دی. میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، انتظامیہ سامنے ہے، اگر جو ہمارے ذہن میں بڑے خدشات ہیں، چھوٹی موٹی ہمیں برداشت کرنی چاہیے، جو بڑے خدشات ہیں اگر ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچتی، تو ایسے ہمارے گھروں میں جو بچے جو اپنی فیملی کی کفالت کرنا چاہ رہے ہیں، کر نہیں پا رہے، تو رائے اللہ ان کی مدد فرمائیں اور ان بچوں کو روزگار ملے اور خودداری سے وہ جی سکے. سورہ علم نشا میں اللہ تعالیٰ سبحانہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. انما عسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت میں نازل فرمائی اور دلاسا دیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مشکل وقت سے نکال کر آسانی عطا کروں گا. کسی ملک کی ترقی میں کارخانوں کا اہم کردار ہوتا ہے، اور کسی بھی انڈسٹری کے لیے سیمنٹ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہمارے علاقے میں یہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، اہل علاقہ کو روزگار کے موقع ملیں گے،
اور یہ علاقہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے مہنگائی کے اس دور میں، جبکہ ایک آدمی کے لیے ضرورت زندگی مہیا کرنا مشکل ترین ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس علاقے کے نوجوان جو دور دور روزگار کے حصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں، گھر سے دور جانے کے بجائے اپنے ہی علاقہ میں رہ کر ترقی کریں۔ لکی سیمنٹ لمیٹڈ کی انتظامیہ کے مشکور ہیں، مشکل اور دشوار گزار علاقہ کا انتخاب کیا۔ لکی سیمنٹ لمیٹڈ کا شمار ایشیا کی چند بڑی سیمنٹ انڈسٹری میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے سیمنٹ انڈسٹری اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ باقی کنسٹرکشن کے سیکٹرز کو جوڑتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے علاقہ کے لوگوں کی بھلائی ہو، میں اپنے علاقہ کی ترقی چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ سب کی بھی یہی خواہش ہوگی۔ جو لوگ اس پروجیکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ کوئی مخالفت کسی بھی اچھے کام کے لیے کوئی مخالفت نہیں کرتا، ان کے خدشات ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علاقے میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہوں گے، تو وہ ان کی بات کسی حد تک درست ہے۔ لیکن اگر کوئی ترقی ہو رہی ہو اور تکلیف بھی نہ ہو تو میں یقیناً اس درخواست قوم تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ وہ پھر مدد کریں۔ پہلے اپنے ذہن کو مطمئن کریں کہ واقعی لکی سیمنٹ سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو پھر وہ دوسری باتوں کو نظر انداز کریں۔ اور آج کا یہ مثبت قدم آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوار دے گا۔ امید ہے آپ سب ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس ترقی کی راہ پر چلیں گے۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ وطن کی خاطر جیے مریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے، بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے، جو سوئے منزل تو بیچ رستے قدم نہ رکیں گے۔ چار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ تمام درینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ خدا کے بندے، خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکامات پر چلیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ بغیر تخصیص سے پست و بالا ہر مقام میں دیے مساوات کے جلیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ عوام سے اذن عام لیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں وہ طے کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات کو سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے سید صبت حسنین صاحب اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک تعارفی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے اس کے حوالے سے کافی چیزوں جو ہمارے خدشات بنتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور اس پروجیکٹ کے آنے سے ہماری زندگیوں میں جس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی۔ دوستو، تصویر کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، دو رخ ہوتے ہیں، روشن پہلو بھی ہوتا ہے، تاریک پہلو بھی ہوتا ہے۔ مجھے شاہ صاحب نے یہ آخری نظم پڑھی ہے تو مجھے سائر لدھیانوی یاد آ گئے۔ وہ ایک نظم میں کہتا ہے کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔
मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। दोस्तों, गुजारिश ये है कि हमारा इलाका, मेरा अपना इलाका भी चकवाल ही है, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ। लकी सीमेंट की इस इंतजामिया से जो थोड़ा सा मेरा तारफ हुआ है, उनके सामने ये खदशात हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं और आज आपकी मौजूदगी में ये जो है बातें डिस्कस हो रही हैं कि हमारे चकवाल की ये जो धरती है, ये इस हवाले से पूरी दुनिया में जानी जाती है, पूरे मुल्क में इसका एक एहतराम से जो है वो एक नाम लिया जाता है कि यहाँ से बहुत से नौजवान जो है वो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर देते हैं। दीगर जितने लोग हैं, जितने हमारे अजला हैं, जितने हमारा इलाका है पाकिस्तान का या दूसरे सूबे हैं, वो लोग भी हमारी ही तरह मुहब्बे वतन हैं। हम फौज में इसलिए जाते हैं, हमारे करियर जवान आर्मी की सर्विस इसलिए कबूल करते हैं कि हमारे इलाके में रोजगार के मौके दूसरे इलाकों की निस्बत कम है। वो ज़री इलाके हैं, वो नहरी इलाके हैं, वहाँ ज़राअत जो है वो तरक्की पे है और दीगर इंडस्ट्रीज भी तो कुछ ज़िलों में हैं। ये अभी हमारे करीब का ज़िला इतना ज़्यादा दूर नहीं है, सियालकोट। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के सामान के हवाले से और सर्जरी के जो सामान है उसके हवाले से वो जाना जाता है, लेकिन चकवाल हमारी बदनसीबी है कि इस हवाले से इंडस्ट्री के हवाले से कोई ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका। ये 2-4 सीमेंट फैक्ट्रियाँ जो हैं वो यहाँ हैं। अब मैं ज़्यादा अपनी गुफ्तगू नहीं करूँगा, हमारे दरमियान एक काबिल एहतराम शख्सियत बैठी है और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप हजरात जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके ज़हन में जो बात है इस हवाले से जो खदशा है, वो माइक आपके तक पहुंचा दिया जाएगा या आप यहाँ तशरीफ लाएंगे और वो खुल के इज़हार ख्याल करें। लेकिन हमारे दरमियान एक काबिल एहतराम शख्सियत है जिनसे गुफ्तगू के बाद मैंने अंदाजा किया है कि वो एक नुमाइंदा इंसान है हमारा, और उसने एक पॉइंट के हवाले से डिस्कस किया है कि इस इंडस्ट्री के लगने से हमारी जिंदगियों में जो फायदा आएगा, जो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगार नौजवान जो है उनको यहाँ मुलाजमतें मिलेंगी, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसकी वजह से ये हमें खदशात हैं। क्या इनका कोई अजाला भी है या इनका जवाब भी है आपके पास? तो वो लकी सीमेंट की इंतजामिया आज हमारे दरमियान, उनके DGM प्रोजेक्ट लकी सीमेंट लिमिटेड जनाब राजा जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं और मलक मुजम्मल हुसैन साहब मैनेजर जो है लकी सीमेंट के, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। वो हमारी इन सारी बातों का जवाब देंगे। मैं अब दावत इजहार दे रहा हूँ, हमारे दरमियान मौजूद हैं कि वो तफसील से पहले अपने उन खदशात, अपने उन पॉइंट्स पे भी अपना इज़हार ख्याल करेंगे और आपकी मौजूदगी में आपके वकील के तौर पर उनके सामने अपनी इन चीज़ों का, अपने इन ख्यालात का इज़हार करेंगे। सैयद नजमुल हसन काज़मी सर, वेलकम सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मालिक की ज़ात ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और किसी का मोहताज नहीं बनाया, और उसके बाद अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम भेजता हूँ, उन पर और उनकी आल पर। उसके बाद आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, लकी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से जो हमारे अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुशामदीद भी कहता हूँ और उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। और अहलियान इलाका, मुझे यूसी चौगंजली शाह और चौगंजली शाह से बाहर के भी काफ़ी चेहरे नज़र आ रहे हैं। मैं आप सबको भी आज शाहपुर सैदा की सरजमीन पर और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर खुशामदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। फैक्ट्री के हवाले से अगर बात करूँ, मेरा अपना गांव है, अपने लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम सब एक इलाके से। जब फैक्ट्री यहाँ पे, फैक्ट्री का नाम ओपन हुआ कि जी यहाँ पे लकी सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, मैं सिर्फ आपसे तवज्जो चाहूँगा, चंद गुज़ारिशात है, सिर्फ बहुत लंबा नहीं करूँगा, लेकिन बात किए बगैर बात बनती नहीं है। अपना माफ़े ज़मीर जब तक आप तक पहुँचाऊँगा नहीं, बात समझ में भी नहीं आएगी। तो मुख्तलिफ टेलीफोन भी आए आपके सामने। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल, चूँकि सियासी मैदान में भी मौजूद हैं और जो अपने बसात के मुताबिक होता है वो खिदमत भी सर अंजाम देते हैं। तो बहुत सारे टेलीफोन आए
मुख्तलिफ तरफ से टेलीफोन आए कि यार फैक्ट्री बन रही है और बहुत कोई गलत काम होने जा रहा है, इलाके में बीमारियां फैलेंगी, मसाइल होंगे, हज़ारों की तादाद में इधर लोग आएंगे, ट्रैफिक होगी, रोड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। ठीक है जी, बड़ी लंबी लंबी और भी, ये तो कुछ भी नहीं, मैं कुछ पॉइंट मैंने तैयार किए वो मैं आपको सुनाऊंगा। मैं खुद बड़ा इंप्रेस हुआ इस बात से कि हाँ वाकई ये बात ठीक है कि पोल्यूशन भी होगी, हीट भी होगी इलाके में, इलाके की खूबसूरती भी ख़राब होगी, और ख़ास तौर पर जो पानी है उस पानी के बड़े मसाइल सुने हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हम देखते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन फैक्ट्रीज़ के हवाले से सुनो मोटो नोटिस लिया था और उन्होंने कहा था कि आप अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बड़ा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया और ये बड़े मसाइल हैं। तो ये सारे खदशात जहन में आए और चूँकि टाइम कम था, वो क्या कहते हैं भाई, टाइम घट आया तो मुकाबला सख्त आया। पहली तारीख सुना कि वहाँ पे कोई पिछले महीने की थी गलबन यकम कि जी वहाँ पे आ रहे हैं कुछ एनवायरमेंटल वाले आ रहे हैं जो इंचार्ज हैं, और फैक्ट्री के भी हालात होंगे, तो वहाँ पे आप अपने एतराज़ात पेश करें, भाई आपके पास इतना टाइम है। टाइम कम था, मैंने एतराज़ात की एक लिस्ट बनाई, लिस्ट मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको ये एतराज़ अपने ऑब्जेक्शन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। बना के मैंने जो डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है EPA, नेशनल हॉकी स्टेडियम, कदापि स्टेडियम लाहौर, उनको ये भिजवा दी। भिजवा के उसकी कॉपी रजिस्ट्री करवा के अपने पास रख ली ऑब्जेक्शंस की कि ये मेरे एतराज़ात हैं। अच्छा, बात यह है कि जब भी कोई एक नई चीज आप उसका सामना करते हैं तो डेफिनेटली जितना आपका इल्म है आपने उतना ही रिएक्शन देना है, जितना आपका उस चीज के बारे में इल्म है उतना ही आप रिएक्ट करेंगे। तो मुझे जितना कुछ बताया गया था कि ये फैक्ट्री तो इंतहाई जालमाना इक़दाम है और यहाँ पे एरिया में तो इसको किसी सूरत में लगना नहीं चाहिए, कोई तरीका करें, इन नस्लों पर एहसान करें, आने वाले बच्चों पे एहसान करें और इस फैक्ट्री से शाह साहब जान छुड़ाएं। ये मैसेज मुझे मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप के ऊपर भी बड़े बहुत सारे दोस्तों की जानिब से, बहुत सारे लोगों की तरफ से मैसेजेस ये मुझे मिले। मैं इस इलाके का, मैं यूनियन कौंसिल चौगंद अली शाह की बात कर रहा हूँ। देखिए, हर एरिया का अपना अपना जिम्मेदारी है, हर एरिया में अपने अपने जिम्मेदार हैं, उनके अपने मसाइल हैं, वो अपने मसाइल का हल बेहतर तौर पर, अच्छे तौर पर कर सकते हैं, उनका इख्तियार है, उनकी मर्जी है, वो उनको जो सूट करेगा वो करेंगे, जो सूट नहीं करेगा वो नहीं करेंगे। डेफिनेटली हर एरिया का अपना अपना मामला है। मैं चूंकि बतौर पॉलिटिकल फिगर यूनियन कौंसिल चौगंद अली शाह को उसके अंदर यहाँ पे पॉलिटिक्स करता हूँ और अपने चंद दोस्तों को जो है उनको लीड करता हूँ, तो जाहिर है बतौर एक जिम्मेदार मेरे पर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं कोई भी चीज जो नई आने वाली है उसको मैं अगर रिएक्ट करूं तो जिम्मेदारी के साथ करूं। ऐसे नहीं बस सब कह रहे हैं गलत है जमहूरी अंदाज में, तो उसको मैं कहूं कि गलत है, और अगर सारे कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, इसको लगना चाहिए, बहुत जरूरी है ये लगाएं, तो मैं कहूं चूंकि सारे कह रहे हैं जमहूरियत है तो इसको कर लें। नहीं, मेरा रिएक्शन आम आदमी से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि जो लीडिंग आदमी है उसके सर के ऊपर एक मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारी आयद होती है। मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा भाई जरा। अच्छा, एक चीज और, अभी आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि थोड़ा लताफत, ताकि आप लोगों की बोरियत खत्म हो जाए। चंद दोस्तों ने कहा कि शाह जी एडा रौला पाने की लोड़ कोई नहीं, फैक्ट्री वाले उस तक कोई बेनिफिट ही दे के वैसे 100 कारोबार वो कोई किसी कारोबार च वड़ दो 100 बेनिफिट उन्होंने को बेनिफिट लेने की कोशिश करो, ठीक है, एडजस्ट करो अपने आप को कि तुमने भजी टूटी पुरानी गड्डी रखी है, गड्डी चेंज करो, ठीक है जी, वो को थोड़ी अपनी माली हालत को बेहतर करो। तुसी किहड़े चक्कर पै गए हो, क्यों तुसी ये गल्लां करदे हो शाह जी, तुसी ये गल्लां ना करो। किहड़ा बंदा जिसको पैसे की लोड़ नहीं, लिहाजा जरा तरीके नाल करो। फैक्ट्री वाले नाल गलबात इस तरीके नाल करनी है जिस तरीके नाल हो, ए हैं अदब एहतराम नाल। कल फिर
وہ بات لفٹ نہیں کریں دے. یہ گل سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ گلاں بھی میرے پیارے دوستوں نے میرے تک پہنچایا. اچھا میں کیا کرنا چاہیے؟ اج دے دن تک تے مالک دی ذات کسے پاسوں رزق حلال دے رہی ہے نا. میں اپنے بچے سے روزی روٹی میں خود ارن کر کے کما کے ان کھلا رہا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری ہو رہی ہے. 50 سال کے قریب ایج ہے. 2-3 سال اور اوکھے سوکھے لگے ویسا پیچھے بچے جان تو بچے کا کم وہ اپنا کمے اپنا کھین حساب اپنے دے سن میں اپنے حساب ہے. ایک گل کلیئر ہوگی تو میں کیا کرنا چاہیے بطور پبلک ریپرزینٹیو؟ میں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کی آواز بھی سننی ہے لیکن پبلک نو اگر کوئی ایجا معاملہ ہوگا وہ پکچر اور تصویر بھی دکھانی ہے. کلیئر کٹ تصویر دکھانی ہے کہ اے تصویر ہے بھائی جان فیصلہ کر لو. ایٹ دی اینڈ آف ڈے کھلانا تو سب پبلک نہ لیے کیونکہ سیاسی جی آپ کیا کریے مردے ہاں سی نہ کھلاوا تھے. لیکن تصویر دے دو رخ دکھانے ساڑھے استے ضروری. انہاں آباد جڑی تشریف رکھتے ہیں ساڑھے بڑے محترم معزز مہمان ہیں اور میں انہوں نے تو پھر ویلکم کرتا ہوں. ساڑھے کو تشریف لے کے آئے اچھا پروجیکٹ لے کے آئے ایک اپنی انویسٹمنٹ کرنے سے آئے. انہوں آج میری پہلی ملاقات ہے. فرسٹ ٹائم انہوں میری میٹنگ ہو رہی ہے. 2-3 سوال میں آیا گراں آیا میٹنگ آستے بھائی نے کال کی ہے. انہوں نے کہا جی تسی اگے یہاں پر جو چو ہے تے اب آپ ایتھے تشریف رکھ دیں تے جڑا پروگرام ہے یا چند ایک چیزاں کیونکہ تساں شاہ صاحب اسی تھوڑے کول آ کے مہمان آ کے بہنا تے اگر تسی کلیئر نہ ہوئے ہو تو تسی تو گل کے کرے سو یا تساں کی اپنا موقع اختیار کرنا لیا تسی گل سن لو. میں کہ جناب حاضر ہوں بالکل حاضر ہوں. میں گیا میں تھوڑی دیر واسطے کوئی میرا خیال اراؤنڈ ہاف این آور آدھا ایک گھنٹہ تقریباً میری گفتگو ہوئی ہے نال. پوائنٹس جڑے میں لکھے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں تے جتنی میری گفتگو انہاں نال ہوئی ہے وہ بھی میں تہاڈے سامنے پیش کر دینا. اگر فیصلہ تھوڑا پبلک ہے پبلک ڈرڈی ہوتی ہے آفٹر آل پبلک نال ہی اسی ٹھیک ہے. لیکن میں کو سوال یہ یاد آیا کہ میں جو جانے بھی میرے دوست آئے بڑے قریبی دوست عزیز بھائیاں میں نے واٹس ایپ میسج پڑھ رہا سنا کہ شاہ صاحب یہ میں ڈیٹیل نال تھوڑا اوسا ہوتا ہے میں ڈسکس کرتا ہوں تے یہ ساری نسلوں کا معاملہ ٹھیک ہے جی. یہ اور پھر وہی گل آ گئی نسل آ. میرے کو درخواستوں کا ایک گڈا پیا نوٹ کر لو. یہ گل جی میں کر رہا بڑی ذمہ داری نہ کر رہا. گڈے تو مراد یہ ہے بھائی 2-3 فائلاں بھریاں جنہوں مختلف درخواستاں سیویاں بنی ہیں. کوئی مڈل ہے کوئی میٹرک ہے زیادہ تر مڈل میٹرک ہے. FA اور BA والے گھٹ لوگ فائلاں بڑی پہ دفتر کے سجے پاسے ٹیبل ہوتا ہے انہوں دونوں فائلوں کے میں کدی کدی کھولنا کر کے پھر بند کر چھوڑ جڑیاں بس نوکری چاہیے شاید کسی پاس راہ چھوڑ جاتا بچہ پوری ٹنگ بجی ہے پیو شوگر ہے پیو مر گیا 4 بہنا بران اس وقت کسی پاس راہ چھوڑ شاہ بھی کتوں رہا جناب. شہروں کو تو کوئی اتنے گورنمنٹ میں یہاں کو جناب یہاں کے منہ کے اندر ہاتھ پا کے تو کوئی شہ باہر کھڈا بندہ تو کٹ گئے نہیں پہ یہاں کو بہت مشکل ہے بھاوے جس کی مرضی گورنمنٹ کی رہے یہاں کو پیسہ کرانا بڑا اوکھا اسی پالیٹکس سے نظر آؤں پہ سامنے بہت مشکل. ایک پاس ہے انہوں کی لین. اچھا میں بڑی معذرت نال بابے سبت شاہ کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے میں گل کر لگا بھائی سبت شاہ کا الزام یہ ہوتا بھائی سبت شاہ جی درخواست دینی ہے نا وہ کوئی مہینے بعد پھر گٹھے کاغذ کر کے کدی ساٹھ کے پھر اگلے مہینے کاغذ جمع کر دیں. یہ ایک الزام پبلک کی طرف ہوا ہے اور بڑی مزاحیہ گل ہے. سوال یہ ہے بس سبت شاہ کیا کرنا کاغذ اگر پہلے دہڑے ہی آخر میں ٹھیک ہے جی کچھ دن نے کوئی نہیں سارے کو فارغ ہو تا بھی مایوسی تے اگر رکھ لین تو سبت شاہ کاغذ میں کیا کرنا گھر مہینے تو بعد جو وہ کباڑ جمع ہو گیا تو چپ کر کے آگ لا دے سن تیلی. میں ان احباب کو جا کے 2 سوال کیتے. اعتراضات میرے لمبے
ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ 8-9 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਏਰੀਆ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ नेचुरल ब्यूटी है जंगलात दी और ग्रीन हिल्स दी मसलन रख दरेंगण है चेल अब्दाल है रख दिल जब्बा ये साढ़े इलाके की वायद खूबसूरती है जंगलात बल्कि पूरे जिले के जंगलात हैं जेडे ग्रीन फॉरेस्ट हैं इस एरिए में इतनी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है मतलब इन फ्यूचर असी इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा के दिल जब्बे को चाहते हैं कि टूरिस्ट भी आउन तो ये नेचुरल ब्यूटी जी है साढ़े एरिए की खराब हो सी ये मेरा पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट आ कि इस मशीनरी के नाल जिहड़ी इंडस्ट्रीयल इंपैक्ट होंदा एनवायरनमेंट ते उसकी वजह तो ओवरऑल एरिया का टेंपरेचर रेज हो वैसे वध वैसे ठीक है जी हरारत वध वैसे ये मेरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट ये आ कि पूरी दुनिया में रोलिंग पोल्यूशन दे आलूदगी जिसको आते हैं आलूदगी सनती आलूदगी हो गई और डिफरेंट किस्म दियां दे होर जिहड़े मामलात हैं ते ये आलूदगी का साढ़े कोल कोई हाल नहीं किसी ने भी आख्या भाई जनाब सवेरे तुम उठो ना तो थोड़िया देशकियां जड़ियां सीमटा ना बनी हो सक ये गल भी किसी आख्या भाई हाथ मार सोता है तो थोड़े हथ ना सीमट लगे उस मैं लिख छोड़ा भाई पोल्यूशन भी सारा मसला अगला पॉइंट ये आ कि बहुत सारी बीमारियां फैलन गियां सीमट की वजह तो बस सीमट अगर पोल्यूशन होया और सीमट अगर वाकई आवाज मौजूद होया तो उसमें किहड़ी मुमकिन बीमारियां फैल सकदियां ये मैं नेट पे बैठ के सर्च किया बजे जिन्हें जिन्हें मुल्क सीमट इंडस्ट्री लगी है और सीमट उथे लगता और उन्होंने को पोल्यूशन कंट्रोल का कोई इंतजाम नहीं उथे किहड़ी बीमारियां फैल सकती तो उथे डॉक्टर साहब एस्थमा है आई साइट है लंग्स डिजीजेज स्किन डिजीजेज ट्यूबरकुलोसिस है टीबी और किडनी डिजीजेज जी कॉमन है पूरी दुनिया में जिथे जिस जगह पर पोल्यूशन कंट्रोल कोई नहीं ये बीमारियां ये लग सकती इन्हां दा सानूं हाल दसो उस तो बाद अगला कि जिहड़ा साडा इंफ्रास्ट्रक्चर है मसलन साडियां रोडां ये है जी हुण साड़ी पिछली गवर्नमेंट ने बनाई है साढ़े भाइयों ने PML वाले ने बनाई है 18-20 करोड़ 22 करोड़ रुपया लाया है लेकिन रोड तो साड़ी है ना जी स्ट्रक्चर साड़ा भावें उन्हें बनाया भावें असी PTI जी मर्जी गवर्नमेंट बनावे सवाल यह है कि उससे लागत आई है फैक्ट्री बनने नाल बाहरों गड्डियां उसल बहुत सारी ला तादाद हजारों की तादाद गड्डी हो सी एक इलाके में चढ़तल होनी है ये साड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया एक वजह मेरी ये भी मैं लिखी उस बाद पोल्यूशन के हवाले नाल मैं लिखे सी कि डिफरेंट कैटेगरीज डस्ट पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन है नॉइज पोल्यूशन है ये मुख्तलिफ अकसाम की आलूदगी है जी फैक्ट्री की वजह तो किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री की वजह तो पॉसिबली लग सकती है वो ये है और इसका सन कोई हाल दसो उस बाद अगली कि भाई ग्राउंड वाइब्रेशन मुख्तलिफ मशीनरी जिले चलती है तो जनाब ग्राउंड वाइब्रेशन की वजह तो जल्जले आ सकते जी और प्लांट ऑपरेशन की वजह तो और एक्सरेशन जी करनी है तुम वटिया की और सैंड ब्लास्टिंग सॉरी जी ब्लास्टिंग वगैरह तुम उस जनाब राजा शफाक साहब ने वेलकम जी ठीक है इस ब्लास्टिंग के नाल जिहड़ी वाइब्रेशंस पैदा हो सन उन्हां नाल अर्थक्वेक और ज़लज़ले के इम्कानात बढ़ रहे हैं हत्ता कि एक दोस्त ने ये भी कहा डॉक्टर साहब कि यहाँ पे टाइटैनिक प्लेट्स भी हैं इधर नीचे ठीक है जी तो आप वाइब्रेशंस आप जितनी एरिया में करेंगे तो उन टाइटैनिक प्लेट्स को आप हरकत दे रहे हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको जो है ना वो कैटर करें और इसको वॉच आउट करें ये एक ये वजह थी उसके बाद अगली बात जो लिखी वो ये लिखी कि वाटर डेफिशिएंसी कि बहुत एप्रीहेंशन है ग्रेट डेफिशिएंसी ऑफ वाटर ग्रेट एप्रीहेंशन ऑफ वाटर डेफिशिएंसी इन द एरिया एज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल वो ड्रास्टिकली गेट ड्रॉप कि पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा मतलब हमने सुना ये है कि जो सीमेंट फैक्ट्री है वो पानी इस्तेमाल करती है बहुत ज़्यादा ठीक है जी हज़ारों लाखों टन उनका इस्तेमाल होता है कूलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है पानी और मुख्तलिफ मकासद के लिए तो इतना पानी इन्होंने जिधर से भी लेना है पानी अपनी सतह मार रखता है वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमारा बहुत लो हो जाएगा 500-600 फुट नीचे चला जाएगा
اس کی وجہ سے ہمارے لیے بھائی فائنینشلی ہمارے لیے مسئلہ ہے، بور کروانا ہے تو نہیں آنا پانی، ہم آلریڈی یہاں سے 10 کلومیٹر دور سے پانی لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ بات بھی میں نے اس میں شامل کی تھی. اور ایک اور پوائنٹ تھے کہ ریسورسز ڈپلیشن ہو جائے گی ہمارے ایریا میں، کیونکہ را مٹیریل آپ ایکسٹریکٹ کر کے سارا فیکٹری میں جھونک دیں گے تو ہمیں ریسورسز ڈپلیشن جو ہے نا ایریا اس کا شکار ہو جائے گا. اور لاسٹلی اس میں یہ تھا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ کی انڈسٹری یا پلانٹ جو ہے دیٹ از ہیونگ وداؤٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ISO سرٹیفکیشن اس کے پاس ہے کہ نہیں، کیونکہ ISO سرٹیفکیشن اگر ہوگی تو چیزیں ساری کی ساری پتہ چلے گا کہ کوالٹی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں، پرفیکٹلی چل رہی ہیں، ہماری تسلی ہو جائے گی. ہمیں یہ نہیں پتا. یہ میری اپریہینشن تھی یا خدشات تھے جو میں نے ایک چٹھی کی صورت میں یہ میری چٹھی پڑھی ہوئی ہے اس وقت ڈائریکٹر جنرل انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی EPA کے پاس پڑھی تھی. اچھا اس کے علاوہ 1-2 پوائنٹ اور بھی لوگوں نے ریز کیے. انہوں نے کہا جی کہ تکو جی ٹرکاں لیا اسن اتھرش پہ رہنا چرس عام ہو گئی ہے، منشیات علاقے میں عام ہو گئی ہے، ہر 2 بندہ چرسی بڑھ گئے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک وجہ بھی آئی ہے. اور ایک اور وجہ وہ بڑی غیر اخلاقی جی ہے، میں وہ نہ بیان کرنا چاہتا. ٹھیک ہے وہ میں نہ بیان کرنا چاہتا، چھوڑ دو. لیکن وہ اخلاقیات مبنی گلائیں ان تو علاوہ پاسبلی ممکنہ طور پر کوئی ایسی چیز اور نظر نہیں آئی کہ جڑی بیان کیتی رہتی اور خدشے کے طور پہ اپریہنشن کے طور پر انہوں نے پیش کیتی رہتی. ٹھیک ہوگی جناب. بڑے اعتراضات اور خدشات تک ہو گئے. تے میں ایک گل کرنا چاہنا ہوں کہ ہے کہ سارے کو عدالتوں میں آتے ہیں بھائی کبھی بھی کوئی فیصلہ ایک پارٹی نو سن کے نہیں کرنا چاہیے. بھائی کی پارٹیاں تو سنیا تو تصا آخیا بالکل ٹھیک پیا تھا، یہ ٹھیک پیا تھا، تھوڑی دیر بعد جب دعا کسی تھی کہو یہ بھی بالکل ٹھیک پیا تھا، یہ بھی غلط نہیں پیا تھا. ٹھیک ہے وہ جج صاحب ایک جگہ پہ آرگومنٹ کر رہے ہیں، تھی سیریس ہو گئے سارے. میں تو تھوڑا جا فریش کرا آرگومنٹ جب کر رہے پیچھے بیٹھے سیشن کورٹ جج صاحب تے خواجہ صاحب جب آرگومنٹ کر رہے تھے جج آخیا بالکل ایسا حق بنتا بھائی ہوں پھا لاوا. اے سوچا اس سے بھی سوچا بھائی یار بڑا ظالم آدمی ہے اور ایسا بالکل ہونا پھا لگنا چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد پہنچو یا سیاب صاحب آرگومنٹ کیتے تب پتہ لگا کہ نہیں یار شکر ایسا پھا لا لیا چھوڑیا. یہ گل انت نہیں گل تو یہ ہینگ ہے. کہ مطلب ہے کہ گل کا دوسرا پہلو یا دوسرا جو رخ ہے تو ایسا نہیں دیکھا. لہذا دوسری پارٹی نو سنے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف ڈے جو بھی ہوئے گا وہ عوام الناس اسی بینگ پولیٹیکل فگر اسی عوام الناس نال کھڑے ہو گئے ڈیفینیٹلی. لیکن عوام الناس کا بینیفٹ عوام الناس کا فیوچر بچوں کا فیوچر اج سارے کو کی سوال ہے. فیوچر دو پاس جی لیڈ کر کے بیٹھے ہیں راجا صاحب بیٹھے ہیں یا اسی ہاں جی اتنے اگر اسی اپنے ایریا کے پولیٹیکلی لیڈ کر دیا پہ لوگوں جس مرضی پارٹی کا تعلق ہے سارے سر کے بہت بہت باری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی کی ذمہ داری ہے تکنا یہ ہے کیا واقعہ ہی بچوں کا فیوچر لوگوں کا فیوچر سپائل ہو رہا. اگر ہو رہا تو بالکل بالکل قطعاً اسی اس حق کوئی نہ. لیکن اگر یہ گلاں جڑیاں مثلا اگر فیکٹری پولوشن کریٹ نہیں کرتی مثلا اگر فیکٹری پانی دی ڈیفیشنسی کریٹ نہیں کرتی دو گلاں باقی تو چھوڑ دیو نا ایک موٹیاں 2 گلاں دے پہ کریں. اگر پولوشن نہیں ہے تو ڈسٹ بیماری کوئی نہیں ختم. اگر پانی دی ڈیفیشنسی نہیں تو میرا خیال ہے پھر سارا 2 اینگل شروع ہے. تو کیا اینگل ہے کہ مطلب کہ نہیں کریں اسی ایک ہی پاسوں بچے کا فیوچر جڑا ہوائی اور خیالی فیوچر اپنے دماغ میں بنایا شاید برباد ہو لگا تو لوگ سارے سارے بیماریاں نہ مر لگے مہینے کے اندر مار گئے سن یا 2-4 مہینے فیکٹری لگنے تو بعد ہی مار گئے سن یا بیماریاں کے شکار ہو گئے سن. کیا سارے ذہن ایک پاس اے تو دوسرا پاس اے کہ اس گراں دے وچ میں معذرت نال میرے جڑے گراں دے لوگ خاص طور تے بیٹھے میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ یہ دسنے کی لوڑ ہے کہ ساڈے گراں دے وچ گراں دی گل پہ کرنا غربت دا لیول کے ہے. میں وضاحت کرنے کی لوڑ نہیں ہر بندہ بہت اچھے طریقے نال جانتا. اور علاقے دے وچ کی ہے اور اے رائی صاحب بیٹھے میرا خیال بھی دسے سن بھائی 2-3 سال تو میرا خیال کم از کم انہوں کو بھی پہ ہو سن حکومت ہونا آئی ہے درمیان ضرور آخیا ہونا ہے کہ جناب
राय साहब सन भी को भर्ती करा दो किसी पर लाजमी तौर पर हो सकता साढ़े को भी आउंदी एप्लीकेशन है डाड़ा गड्ढा उन्हें दा की करना क्या लोगों का मुआशी लेवल रेस करना असा इकोनॉमिकल लेवल या नहीं करना इसका फैसला क्या करना इसका फैसला भी जेडे बंदे लीड कर रहे होंगे उन्हें करना असा तकना ये है कि इलाके में अगर जेन्युइन नुकसान पे होता असा उस जगह बंद बंद खले हुए से लेकिन अगर जेन्युइन नुकसान नहीं पे होगा तो मैस प्रोपेगेंडा या मैस किसी एक बंदे की कह रहे हैं चाहे वो कोई बंदा टिका रहा है तो को किसी एक ही गलत है पूरी की पूरी आवाम को मुतफिक करना मुमकिन नहीं है हर बंदा एक गल तो मुतफिक नहीं हो सकता मिसाल तौर पर मैं आखा जी मैं बड़ा अधे जने आखे सुने जी नहीं राजा साहब बैठे ये सन ज्यादा प्यारे लाडले बिल्कुल ठीक है गल थोड़ा राइट है थोड़ी चॉइस है थोड़ी पसंद है थोड़ी राय है उस राय का एहतराम है एक गलत है पूरी की पूरी मखलूक को इकट्ठा नहीं किया जा सकता इख्तलाफ राय हमेशा रहता लेकिन एट द एंड ऑफ डे होना क्या है फिर भी जमहूरी प्रोसेस है ना अक्सरियत तकनी है अक्सरियत फिर क्या आदि है भाई अगर गल ये आज की जी ये प्रोग्राम है ये सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि सन पता लगे कि गल है कि साढ़े खदशात जो वो असल के और उन्होंने खदशात के जवाब किए है वो जवाब इन्हें देना मैं इन्होंने को जिले चोआ गंजली शाह हो गया मैं कहा जी सिर्फ मैं 2 सवालों के जवाब चाहिए बस बाकी जवाब छोड़ दो 2 सवालों के जवाब दे सो मेरी थोड़े नाल पहला मुलाकात है क्योंकि असा इतने बैठे किधर गई चोरी शबीर साहब जी चल सर बैठे चल सर पीछे बैठ गए साढ़े मेहमान हो जी लगा चल सब आओ लगे हो आगे ओके क्या करेंगे ते ਉਹ ਚੁੱਪ ਸਵਾਦਨ ਭਾਈ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਘਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਾ ਆ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਗੜੀ ਗੜੀ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ये जेन्युइन करोना ये मुझे खामखाई ऐसा रोना आया तरीके नाल उस जी शह चाहिए देनी दी है जितनी चाहिए उतनी देनी दी है एक कौन घर का जो सरबराह होंदा सियाना बंदा होंदा ये उसका डिसीजन होंदा वो तकेंदा किहड़ी शह मुनासिब है इस बच्चे देनी भी है कि नहीं देनी छड़ा रोना तो नहीं बैठा रोंदा पे तो लेना दफा करो जी छोड़ दो जी हर चीज मिट्टी पा दी ये नहीं कम तकना और तक के फैसला करना इन्हें 2 सवालों के जवाब इन्हें दिते जेड़े जवाब इन्हें दिते इन्हों के जवाब दे उत्ते कोई 40 to 45% यानी 45-45% तकरीबन मैं सैटिस्फाई होया 2 गल केड़ी गल पोल्यूशन और पानी 45% मैंने भी गलत हो एग्री किया और सैटिस्फाई होया ये जो बाकी रह गया 55% ये मैं आख्या भाई जी मेरे नाल गल की है ना एक तुम आख्या जी असं प्लांट ला रहे हैं जो पोल्यूशन फ्री प्लांट होएगा इन्हों की गल है ये इन्हें आख्या जी थोड़ी देर पहले घंटा पहले बस सारा जो प्लांट लग रहा वो प्लांट पोल्यूशन फ्री प्लांट होएगा मैं आख्या जी ठीक हो मैं उस प्लांट दी जी कंपनियां इन्हों को भी पूछिया तुम दसो कि दुनिया के किहड़े मुल्क चो प्लांट लै रहे हो तुम उस कंपनी का क्या नाम है मैं उस कंपनी ने जितने मुल्कों च ये प्लांट फरोख्त किया जिस जगह इस प्लांट दी फैक्ट्रियां लगियां मैं उन तमाम फैक्ट्रियों को फीडबैक लैके तो तुम जवाब दे सकता एक गल 2 गल पानी का सवाल इन्हें किया जरा इन्हें जवाब दिता कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तो बाद बीजी सीमेंट फैक्ट्री ने अपना प्लांट तब्दील कर लिया क्योंकि गवर्नमेंट मतलब है अदालत जिले में इंटरफेयर कर गई कि पानी का बंदोबस्त अपना ने तो पानी जो लेना ने जितों भी लेना ने लेना मुल्ले ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करे सो पानी उन्हें अपना प्लांट तब्दील किया वो इस वास्ते नहीं भाई किसी के बेनीफिट वास्ते वो अपने बेनीफिट वास्ते क्योंकि मुल्ले ना पानी लेना वो होगा कितना पानी पूरा करे सन पहले जो प्लांट आ वो प्लांट और हुण भी कुछ प्लांट चलते पे वो प्लांट जेड़े वाटर कूलिंग वाले वाटर कूलिंग तो बरादे है कि वो उन्होंने प्लांट नूं ठंडा करने वास्ते पानी की लोड़ होती है ठीक होगी गल हुण जेड़े प्लांट इस्तेमाल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तो बाद वो प्लांट इस्तेमाल पे होंगे एयर कूलिंग प्लांट
ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਏ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ किचन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वाशरूम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लैट्रिन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उतना पानी जितना आम तौर पर कि ग्राम में चाहिए होगा। मसलन अगर 1000 बंदे की फैक्ट्री है, तकरीबन 1000 ही है, अगर बाहर कोई मजीद बंदे आते तो तकरीबन 400 बंदा रहता अप्रोक्सीमेटली इन्होंने कहने के मुताबिक 1400 की लेबर मैक्सिमम हो सकती है। रहने वाले बंदे 500-600 हो सकते। जितना पानी आम तौर पर ग्राम की जरूरत है उतना पानी ये डेली बुनियादों पर कंज्यूम कर सकते, इस्तेमाल कर सकते। ठीक है जी, अगर ये गल ठीक है, मैं इना प्यादा ये गल ठीक है, अगर क्यों लाया इस्तेमाल किया इन्होंने आख्या कि जनाब तुसी ये दोए प्लांट सानू अखी नाल विखाओ, असी मौके ते जावांगे, उन्होंने फैक्ट्री नूं विजिट करांगे, थोड़े पानी के इस्तेमाल का तरीकाकार, चूंकि मैं थोड़ा टेक्निकल हैंड भी हाँ, टेक्निकल मामलात को भी समझदा नाल जेड़े आबाद जेड़े समझदे उन्होंने भी ओपन ऑफर है एक दिन रख लेसा इन्हां दे प्लांट जेड़े एयर कूलिंग सिस्टम ते चलदे पे पानी नाल कूलिंग उन्हां दी नहीं होंदी वो भी देखांगे ते वो प्लांट भी विजिट करांगे जिन्हां दे विच डस्ट पोल्यूशन कोई नहीं। अगर ये दो गल्लां तो सानू मुतमईन कर दे बिस्मिल्लाह असी 100% सैटिस्फाई हो के असानू ग्रीन सिग्नल इन्हां देंगे कि बिस्मिल्लाह तुसीं इंस्टॉल करो, साढ़े इलाके से जरूरी है, साड़ा बेनिफिट है। और मैं जेड़े इन्हां कोलों अजे तक मैं इन्हां कोल कोई इन्हां नाल वो गल नहीं कीती, मैं तुहाडे सामने कर लगा कि अगर ये इन्हां सानू 100% मुतमईन कर दिता तो फिर जिहड़ी साडी लिस्ट है कमां दी कि असीं किह शै इन्हां कोल चाहते हैं वो की है। सब तो पहले ये होएगी कि 85% जिहड़ी लेबर है वो लेबर साडी लोकल लेबर होएगी। इन्हें सिर्फ सानू एजुकेशन देनी है। मसलन ये कह सकते सन मैट्रिक पास बंदा चाहिए, FA पास चाहिए, FSC चाहिए, BA BSc चाहिए, MA MSc चाहिए। कंसर्निंग डिपार्टमेंट से अप्लाई कर दो, उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट वास्ते ये ट्रेड करने के बंदा सा ट्रेड करने की जिम्मेदारी इन्हें दी होगी। इनिशियल जी क्वालिफिकेशन है वो देन कि जनाब कम से कम FSC बंदा दे दो ताकि असीं ट्रेन करा, वो बंदा FSC लेवल मतलब है जी रिक्वायरमेंट होगी है तो नॉर्मल एजुकेशन वाला बंदा असीं देंगे। जिस डिपार्टमेंट से अप्लाई करेगा बच्चा उस बच्चे को ट्रेड करना इन्हां दी जिम्मेदारी होगी। चाहे वो ले जान अपने DI खान प्लांट ले जान बच्चा, चाहे वो हाउस की क्लासा को करें, 2 माह ट्रेन करें, 3 माह करें, 4 माह करें, ये इन्हां दा हेडेक है। ट्रेन साड़ी वो 85% मैन पावर ए करनगे। एक गल हो गई। नंबर 2 जेड़ी साड़ियां रोडां ये मैं आपसे मेरी बात पहले नोट कीजिएगा। इस वक्त साढ़े यूनियन कौंसिल जी मेन रोडां जी साड़ी इस्तेमाल हो रही हैं। एक रोड है जी है साढ़े मोहतरम भाई राय साहब ने बनवाई है 18-22 करोड़ रुपए दे के, ठीक है जी। यह लेटेस्ट ताजा तरीन रोड साड़ी बेहतरीन रोड है, ऐसा कुछ भी नहीं, कारपेटेड रोड है भाईजान। और एक रोड जी है वो शाहपुर से तो लैके दिवालिया तक जा रही है, बड़ी पुरानी रोड है, छोटे छोटे आज रोड बनी है। 2 रोडां तो हो गई हैं। ये 2 रोडां सालाना बुनियाद पे एनुअली इनका डॉक्टर साहब रिपेयरिंग फंड होगा कि ये रोड सालाना हर साल में एक मरतबा ये रोड रिपेयर के कोटे में आपकी जाएंगी क्योंकि आपकी ट्रैफिक ज्यादा आ रही है इसके ऊपर। अच्छा मेरी सजेशन ये है नंबर 3 कि चूंकि ट्रक चलना लोडेड गाड़ी चलनी है तो ये 2 रोडां इस्तेमाल नहीं करनी है। साड़ी ये रोड जिस तरह से पैसा लाख है साड़ा पैसा ना जी आवाम इलाके का पैसा, ये इस्तेमाल ये 2 रोड नहीं करेंगे। ये गल सारियां तां दियां कि जिसले फैक्ट्रियां ग्रीन सिग्नल से दे देने कि ठीक है असि मुतमईन हां। तो रोड केड़ी है शाहपुर सिद्धा चौक को लैके रोड के खिलाफ जी बड़ी ऑलरेडी 75 लाख की ग्रांट तुम बढ़वाई है। रोड के खिलाफ को तले पुराना ट्रैक सैदपुर और सैदपुर को खानपुर, ये पुरानी सरकारी रोड है। ये सरकारी रोड आबाद करें सीमेंट इन्होंने को वाफर मिकदार है, ये सीमेंटेड रोड बने अपने ट्रक गड्डियां इस विचकारे राह पर गुजारन भाईजान। साड़ियां रोडां पे ये गड्डियां ना लैके डॉक्टर साहब नेक्स्ट
اگر ڈسٹ پولوشن تو یہ سانو سیٹسفائی کر دے تب گل تو ختم ہو گئی. ایون ادروائز ان تمام بیماریاں جہاں میں تم تھوڑی دیر تو پہلے گنوائی ہیں, مثلاً کیڑی کیڑی بیماری گنوائی ہے. ایک گنوائی ہے تم میں استما, دما, نظر, آئی سائٹ, لنگس یعنی پھیپھڑے دی بیماریاں, سکن جلد دی بیماریاں, اور ٹی بی دی بیماریاں, کڈنی دی بیماریاں, گردے دی. ان بیماریاں دے کیور واسطے ایک ہاسپٹل سن چاہیے جناب, جہاں ہاسپٹل عام طور پہ اپنی فیکٹریز کے نال ڈسپینسریز سے بنا دیں, جی سنیا یہ ہے کہ 5 روپے کی چٹ ہے 2 ڈسپلین دے کے فارغ کر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی, بھاویں ٹی بی ہے, بھاویں دما ہے, تو بھاویں جو مرضی بیماری ہے, تے ڈسپلین تے پیراسٹامول تے پیناڈول دے کے فارغ کر دیں ڈاکٹر صاحب. تو کوئی دوائیاں جڑیاں ہون گیاں وہ بھی دے سن, مفت بھی دینیاں نے تو وہ بھی دینیاں جڑیاں رہ کے پہ ہو سکے. نہیں ڈاکٹر صاحب اصل وہ دوائیاں بات نہیں چاہیے ہونگیاں, اصل انہاں بیماریاں دی دوائیاں چاہیے ہونگیاں جڑیاں بیماریاں پاسبلی جڑیاں ڈیزیزز لگ سکتی ہیں. اصل انہاں بیماریاں دا علاج چاہتے ہیں, اصل ہاسپٹل چاہیے, اصل ڈسپینسری نہیں چاہیے. نیکسٹ میری گزارش یہ ہے کہ ایک سکول جہاں ایٹ لیسٹ ہائر سیکنڈری سکول ہوا ہے, جہاں تساں ایتھوں بزنس کما کے کرنا سارے علاقے چوں, تو ساری گزارش یہ ہوگی کہ ایک ہائر سیکنڈری سکول ہوا ہے جہاں سارے علاقے کے لوگوں واسطے نیشنل سٹینڈرڈ دا ہوا ہے. نیشنل سٹینڈرڈ دا ہائر سیکنڈری سکول ہوا ہے جس دے وچ تساں فیس ساڑے کول نہ لو, ساڑے بچے پڑھائے, ساڑا بینیفٹ ہو. نیکسٹ ایک ٹیکنیکل ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوا ہے, چاہو تو تساں اس انسٹیٹیوٹ نو خود استعمال کرو ساڑے بندے ٹرین کرنے واسطے کر لو, ساڑا انسٹیٹیوٹ اپنا, تے چاہو تو علاقے دے بچے ساڑے پڑھ کے اس انسٹیٹیوٹ چوں ہنر سیکھ کے ساڑیاں بچیاں تو ہنر سیکھ کے اپنا روزگار دی تلاش اگر کرنی ہے, انہوں نے فیکٹری کو انہوں فار ایگزامپل انہوں نے ٹریڈ یا ہنر دے مطابق ملازمت نہیں تو وہ اپنا کوئی ہنر سیکھنا چاہن تو وہ کر سکن. ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سن چاہیے 45 ارب روپیہ بڑا ہوگا, گنجائش اس پیدا کی جا سکتی. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے میرا خیال ہے قربان شاہ صاحب تسا ایک مینشن کی تسی ہیٹ والا پہلو. ہیٹ ان دے کہنے کے مطابق جڑی ساری ہیٹ ہے جڑا سارا سسٹم نواں آ رہا اس وچوں جتنی ساری ہیٹ ہے اسی اس ہیٹ نو واپس ریورس کر کے پلانٹ کے ذریعے ریورس کر کے اسی اس کو بجلی پروڈیوس کریں گے. انہاں دے مطابق یہ اصل سیٹسفائی کرن گے اپنے انہاں پلانٹ تے جا کے دکھا کے اکھیں تکے بغیر اسی بھائی جان سوائے خدا دے تے پاک رسول کے علاوہ اور سکے سن کو نہیں منے, اکھیں تکے بغیر سب کو نہیں منے. تکسا اس صبح دے گل منسا کہ واقعی گل ٹھیک پہ آ دے. ہیٹ اور علاقے دی جڑی حرارت ہے اس نو ڈیکریز کرنے واسطے ہر سال ساڈے علاقے دے وچ 30,000 پلانٹس ڈاکٹر صاحب ہمیں چاہیے. فیکٹری لگنے کی صورت میں 30,000 پودا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ 5 روپے کا پودا لگائیں تو 1.5 لاکھ روپے ٹوٹل پودے کے آئیں گے آپ کے. 30,000 کوئی پلانٹ نہیں ہے, سال میں 1.5 لاکھ فیکٹری لگا لے پودوں پہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پودے اس ایریے میں لگائیں گے تاکہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے, ہمارا جو ماحول ہے اور وہ گرینری کی وجہ سے وہ ماحول ہمارا ڈسٹرب نہ ہو. باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ فیکٹری کے لیے اگر یہ عوام ہاں کرتی ہے تو یہ 30,000 پودے آپ سالانہ ہمیں لگا کر دیں گے ڈاکٹر صاحب. اور اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, اور یہ جی گل کر لگا نا جی اس گل پر غور کریں. ایسے سارے بھائی نائک مرتضیٰ بھی بیٹھے, بہت سارے اور بھائی سارے بیٹھے. جتنی سپلائیز ہے فیکٹری میں رائٹ صاحب, جو بھی ان کو ڈیمانڈ ہے, ان کی ڈیمانڈ تو فیکٹری کی بہت ساری چیز ہوتی ہے, کوئری ہوتی ہے اور بہت ساری کوئلہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں. آپ وہ ڈیمانڈ ہمارے لوکل سے لیں گے, لوکل ایریا کے لوگوں سے لیں گے, باہر سے نہیں لیں گے. ہم آپ کو کمپیٹ کر کے ہمارے جو بندے ہیں جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ آگے آئیں, وہ کریں اپنی انویسٹمنٹ. وہ بینیفٹ اگر ملنا ہے اس فیکٹری کا تو وہ ان لوگوں کو ملے جو ہمارے لوکل لوگ ہیں, کیونکہ ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے کہ آپ اس ایریے میں آ کے بزنس کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, تو ان کو بھی بزنس کا موقع دیں. وہ لوگ فرنٹ پہ آئیں اور وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں. یہ بات ہو گئی ساری. اب لاسٹ میں ایک بات کر کے بات اپنی ختم کرنے لگا.
शाहपुर सैदा गाँव है जी, ये हमारी नीचे 2 डोके हैं जो करीब करीब पड़ती है, चौगंजल शाह से ज्यादा करीब है। चौगंजल शाह को मैं इंक्लूड करता हूँ। पानी के लिए आपसे ऑप्शन जब पूछे गए तो आपने एक ऑप्शन बताया, मैंने आपको एक एडवाइस की कि आप एक और ऑप्शन पे भी गौर करें। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। पानी का ऑप्शन इनका यह था कि खानपुर से ये ला के ये जो हमारी बनवा है, इस बनवा से ये पानी लाना चाह रहे हैं। तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे इस एरिया में हमारा जो लोएस्ट लेवल है वाटर का वो वही है, तो आप वहां से एक्सट्रैक्शन करते हैं पानी की, अगरचे कि वाटर सप्लाई हमारी चल रही है बहुत सारी, तो आप एक सेकंड ऑप्शन ले लें, वो पीछे उर्मली है, उर्मली का पानी भी वेस्ट जा रहा है, कुदरती पानी है वो, उसका भाव है वो, उसके ऊपर कोई डैम नहीं बना हुआ, वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप बराए करम, आपको एरिया करीब पड़ता है, वहां से पानी ले लें। तो इन्होंने अभी तक उस पानी की फिजिबिलिटी नहीं बनाई, लेकिन सजेशन उन्होंने ले ली हमारी कि हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में जो चीज ज्यादा आवाम के लिए बेनिफिटेड होगी, पब्लिक के लिए, जो जहां से बेनिफिट पब्लिक के लिए होगा वहां से कर लेंगे। अगर हुमली वाला हमें ज्यादा फीजेबल है तो वो कर लेंगे, जिससे आवाम को नुकसान, पब्लिक को नुकसान ना हो। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक बात मेरे भाई ने बड़ी फूट गई किसी ने, उसने कहा शाह जी ये फैक्ट्री वाले जिला आंदे ना ये बढ़िया गल्लां करते, बड़िया सोहने सोहनिया गल्लां करते, सुहाने ख्वाब तक कहते, चिकनी चपड़ी गल्लां नाल बंदा आदा के अज ही मैं जनाब मैं आसमान तक अर्श तक पहुंच गया। ठीक है जी, लिहाजा बच कर रहे। और इस गल का की हल है, इस गल आदन एग्जीक्यूशन कि कोई ये जी सारिया गल्लां या इन्हां दी तरफों कोई पॉजिटिव गल जी आएगी आके, ये सारिया गल्लां ज़बानी कलामी तो बात है, असी वकालत के शोबे नाल भी तल्लक है डॉक्टर साहब, ये जिहड़ियां गल्लां होणगियां ये गल्लां अदालती डिग्री की सूरत च होणगी। मैं मेंशन कर दिया, मेरा ख्याल आज ही इस तो ज्यादा बेहतर और गल कोई नहीं कि लोग जो केस में दायर करे सा ये गल्लां लिखे सा, फैक्ट्री आखसी कि जनाब ये केस डिग्री हो तो मैंने कोई इतराज नहीं, तो जनाब सन भी कोई इतराज नहीं, तो साढ़े मन में भी कोई इतराज नहीं। इस काम वाली गल्लां नहीं होगी भाई, साम लिखा गया जी ना भाई ना, नो एग्रीमेंट हो गया जी, दो एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन बड़ी औखी होती, लेकिन डिग्री की एग्जीक्यूशन बड़ी आसान है। जी गल भी होगी वो अदालती डिग्री की सूरत होगी कि असं गल्लां लिख के अपने दावे च पेश करते सा, फैक्ट्री पेश हो सी, ए नुमाइंदा आ गया जनाब, ये ठीक पे आदे जनाब, सन कोई इतराज नहीं, असं ये जो कुछ आदे इन्हां दावा डिग्री हो ते सानू कोई वी हैव नो ऑब्जेक्शन अपॉन देती। समझ आ रही गल दी? ये इस तरीके से होएगा तो इस इलाके में फैक्ट्री लगना तो कोई एतराज नहीं होएगा। लेकिन ये गल भी मैं जी प्यादा, ये भी मैं ता प्यादा कि जी 55% साड़ी सैटिस्फैक्शन रह गई है कि फिजिकली वो प्लांट असीं जाके विजिट कर सक, फिजिकली जाके असीं उन्हां दे पानी के सोर्सेस चेक कर सक, फिजिकली जाके उन्हां दा स्ट्रक्चर देख के अपना एनालिसिस करके तो बतौर नुमाइंदा तुहानू आके दोबारा इसकी इतला देसा बाकायदा तौर पर जो अज बुलाया कि ऐसा देखी है, जेडे 4 नाल बंदे बहना चाहणगे वो भी जाणगे, वो अपनी तसली नाल देखणगे, वो आके हर बंदा अपना व्यू देगा। उसके बाद साड़ी तरफ ग्रीन सिग्नल है जनाब, मेहरबानी है तुहाडी, लाओ फैक्ट्री, असां ते चाहिए फैक्ट्री क्योंकि सानू ए बेनिफिट्स मिल रहे। बाकी मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करदा तमाम बाहर तो आने वाले अपने मोहतरम भाइयों का, और मैं उन्होंने निहायत अदब के नाल गुजारिश करता हूं कि यूनियन कौंसल चौगंजल शाह है, यूनियन कौंसल चौगंजल शाह दे विच चौगंजल शाह के लोग सब तो ज्यादा अगर फैक्ट्री लगने नाल अगर किसी को लाश या नुकसान है तो वो पहले चौगंजल शाह गिराम है, विलेज चौगंजल शाह, और उसके बाद चौगंजल शाह तो बाद जो करीब तरीन जो देहात उन्होंने नुकसान। तुसी आप दो कादू है, दो बोदा, दो पड़ी है, त्रिमनी शरीफ है, 2 मिनट नाला, बाकी सैदपुर शाहपुर सैदा सर जी करीब तरीन जो मवाजियात इंजे जो जो ये फसल वधा वैसी ते उस हिसाब नाल बंदे इफेक्ट हो सन। हर बंदा अपने फेल का अपनी कौम का खुद जिम्मेदार है, अपने मसाइल का खुद जिम्मेदार है, वो खुद अपने मसाइल को देख सकता। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।